السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں در ہدایت۔ اسلامی علم کی روشنی پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور نیکی کے اس سفر میں ہمارا حصہ بنیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام اسلامی تاریخ میں سب سے نمایاں اور قابل احترام ناموں میں شامل ہے۔ آپ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی ہی نہ تھے، بلکہ اس وقت امت مسلمہ کے قائد بنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد یہ نوخیز معاشرہ اپنے انتہائی نازک اور مشکل دور سے گزر رہا تھا۔ آپ کے دور خلافت کا مختصر عرصہ یعنی 11 سے 13 ہجری تک مطابق 632 سے 634 عیسوی بظاہر قلیل تھا، لیکن اس میں آپ نے ایسے عظیم الشان اور دور رس کام سر انجام دیے جنہوں نے اسلام کو ٹوٹنے سے بچا لیا اور اس کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ اسی وجہ سے آپ کو بجا طور پر مستحکم کنندہ کہا جاتا ہے۔ آپ کا نام عبداللہ بن عثمان بن عامر القریشی التیمی تھا، کنیت ابو بکر۔ آپ قبیلہ قریش کی شاخ بنو تہم سے تعلق رکھتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی خبر سنائی تو کفار مکہ نے اس پر سخت تکذیب کی، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فوراً تصدیق فرمائی اور کہا، اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ اسی فوری اور بلا چونو چنا تصدیق پر آپ کو الصدیق یعنی سچا ماننے والا کا لقب عطا ہوا۔ آپ آزاد بالغ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں۔ آپ کی دعوت پر حضرت عثمان، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم جیسے جلیل القدر صحابہ مشرف بے اسلام ہوئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کرنی پڑی تو آپ ہی وہ واحد ساتھی تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ چلنے کی اجازت دی۔ غار ثور میں 3 دن گزارنے اور قریش کے تعاقب سے بچنے کے واقعات آپ کی بے پناہ قربانی، وفاداری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غیر متزلزل یقین کی داستان ہیں۔ قرآن پاک میں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار یعنی جب وہ دونوں غار میں تھے کہ الفاظ آپ ہی کے لیے نازل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت مسلم معاشرے کے لیے ایک زبردست صدمہ تھا۔ کچھ لوگ خاص طور پر انصار سقیفہ بنو ساعدہ میں جمع ہوئے تاکہ نئے قائد کا انتخاب کریں۔ حضرت ابو بکر، عمر اور حضرت عبیدہ بن ابی الجراح رضی اللہ عنہم جیسے مہاجرین بھی وہاں پہنچے۔ ایک نازک اور قدرے پرجوش بحث کے بعد جس میں انصار اور مہاجرین کے مابین مختلف آراء سامنے آئیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دیانت، تقوی، علم، سابقہ در اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی امامت جیسے امتیازات کو دیکھتے ہوئے بالخصوص حضرت عمر اور حضرت عبیدہ بن ابی الجراح رضی اللہ عنہم کی حمایت سے آپ کو پہلا خلیفہ منتخب کر لیا گیا۔ بعد ازاں مسجد نبوی میں عام بیعت ہوئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلافت سنبھالتے ہی متعدد شدید چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ ان میں سب سے بڑا اور فوری خطرہ ان قبائل کی بغاوتیں تھیں جنہوں نے یا تو مکمل طور پر اسلام ترک کر دیا یا زکوٰۃ کو بطور فرض تسلیم کرنے سے انکار کر دیا یا جھوٹے نبیوں کی پیروی اختیار کر لی۔ ان میں سے بعض قبائل خود کو مسلمان ہی سمجھتے تھے مگر ریاستی نظم و ضبط خصوصاً زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکاری تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ بڑا جرأت مندانہ اور بصیرت پر مبنی تھا۔ بعض مشیروں حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابتدا میں تجویز دی کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان سے صبر کیا جائے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم اگر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جانے والی ایک بکری کی رسی بھی روک لی تو میں اس کے لیے ان سے لڑوں گا۔ آپ نے واضح کیا کہ زکوٰۃ ایمان کا حصہ ہے اور اس کا انکار ارتداد کے زمرے میں آتا ہے۔ آپ نے متعدد فوجی دستے تشکیل دیے۔ ان میں سب سے اہم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے جنہیں آپ نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب عطا فرمایا۔ حضرت خالد نے نجد، یمامہ، بحرین، عمان اور مہرہ میں فتنوں کا قلقمہ کیا۔ دیگر کمانڈروں جیسے اکرمہ بن ابی جہل، شرجیل بن حسنہ اور مہاجر بن ابی امیہ رضی اللہ عنہم نے یمن، حضرموت اور دیگر علاقوں میں اسلامی نظم بحال کیا۔
जंग यमामा में हुफाज सहाबा की एक बड़ी तादाद तकरीबन 70 के करीब शहीद हुई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को अंदेशा हुआ कि अगर हुफ़ाज़ शहीद होते रहे तो कुरान के बाज़ हिस्से ज़ाया हो सकते हैं। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने शुरू में तरद्दुद फरमाया, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को किताबी शक्ल में जमा नहीं किया था। लेकिन फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के मशवरे पर आपने कुरान को एक जगह जमा करने का हुक्म दिया। ये काम हज़रत ज़ैद बिन साबित अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु के सपुर्द किया गया। हज़रत ज़ैद ने निहायत एहतियात से वो आयात कबूल की जो सहाबा ने तहरीरी शक्ल में जमा कर रखी थीं और जिनकी सेहत 2 मोतबर गवाहों की गवाही से साबित थी। इसके अलावा वो खुद भी हाफिज़ कुरान और कातिबे वही थे। यूं चमड़े, पत्थरों, खजूर की शाखों और दीगर अशिया पर लिखी हुई आयात को यकजा करके एक मुकम्मल मुसहफ तैयार किया गया। ये मुसहफ हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास, फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास और बाद अज़ां हज़रत हफ्सा बिनते उमर रज़ी अल्लाह अन्हा के पास महफूज रहा, जिसे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने बाद में मुसहफ़ उस्मानी की बुनियाद बनाया। इस दौर में खारजी खतरात भी मंडला रहे थे। बाज़ंतीनी यानी रोमी और सासानी यानी फारसी सल्तनतें मुसलमानों की नई और नौखेस रियासत को कमज़ोर समझकर हमला करना चाहती थीं। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इनके खिलाफ पेशगी इक़दाम की पॉलिसी अपनाई। शाम की जानिब आपने 4 लश्कर रवाना किए, जिनकी क़यादत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु, यजीद बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु, शुरजील बिन हसना रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत उबैदा बिन अबिल जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु को दी। बाद में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने इराक़ से शाम तक एक तारीख़ी मार्च करके इन सब की क़यादत संभाल ली। अगरचे जंग यरमूक हज़रत उमर के दौर में लड़ी गई, लेकिन इसकी मनसूबाबंदी, फौजी तैयारी और क़यादत का तयन हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में हुआ। इसी तरह इराक़ की तरफ हज़रत खालिद बिन वलीद को भेजा गया, जहां उन्होंने ज़ातुस सलासिल, अल मज़ार, अल वलाजा, अल यस और हेरा में फतूहात हासिल की। बाद में इराक़ की कमान हज़रत मुसन्ना बिन हारिसा शैबानी को सौंपी गई। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा बनने के बावजूद निहायत सादा जिंदगी गुजारते। आप तिजारत करते, चादरीन बेचते और अपने ख़ानदान की किफ़ालत खुद करते। खिलाफत की मसरूफियात की वजह से जब तिजारत मुमकिन ना रही तो बैतुल माल से आपके लिए एक मुख्तसर वजीफ़ा मुकर्रर किया गया। आप अदलो इंसाफ में बेमिसाल थे। एक मर्तबा एक फ़कीर आया तो आपने बैतुल माल से कुछ देने का हुक्म दिया। जब वो कम निकला तो अपने घर से कपड़े लाकर दिए। आप फरमाया करते थे, मेरी इताअत करो जब तक मैं अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता हूं। अगर मैं उनकी नाफरमानी करूं तो मेरी इताअत वाजिब नहीं। आप तमाम अहम मामलात में साहबा कराम बिलखुसूस हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से मशवरा करते। आप फसीहुल बलीग अरबी के माहिर थे और आपके खुतबात और अक़वाल हिकमत से भरपूर होते। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु 63 साल की उम्र में बीमार हुए और वफ़ात पा गए, जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र के बराबर थी। आपने अपनी वफ़ात से पहले उम्मत की वहदत को मद्देनज़र रखते हुए हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु को अपना जानशीन मुकर्रर किया, जिस पर तमाम सहाबा का इजमा हुआ। आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के हुजरे में दफन किया गया, जो आज मस्जिद नबवी का हिस्सा है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का मुख्तसर मगर इंतहाई मौसर दौर खिलाफत इस्लामी तारीख़ का एक सुनहरा बाब है। आपने इस्लाम को दाखिली बगावतों से महफूज किया, कुरान को यकजा करके उसकी हिफाजत की, इस्लामी रियासत को बैरूनी हमलों से बचाया और खिलाफत के अमली उसूल कायम किए। आपकी सादगी, तकवा, अदल और फहमो फिरासत आज भी मुसलमानों के लिए मशले राह है। इल्म दीन की मजीद रोशनी हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए तहकीक शुदा और दिल को छू लेने वाली इस्लामी मालूमात।